حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے مقرر کیے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امیر المومنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کی نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا، اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے امیر میں کوئی برا کام دیکھا تو اسے صبر کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کے طالب نہ بننا، کیونکہ اگر تمہیں مانگنے کے بعد حکومت ملی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے، اور وہ تمہیں بلا مانگے ملی تو اس میں تمہاری اللہ کی طرف سے مدد کی جائے گی، اور اگر تم نے قسم کھا لی ہو پھر اس کے سوا دوسری چیز میں بھلائی دیکھو تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرو، اور وہ کام کرو جس میں بھلائی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی قوم کے 2 آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں کہیں کا حاکم بنا دیجئے، اور دوسرے نے بھی یہی خواہش ظاہر کی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ایسے شخص کو یہ ذمہ داری نہیں سونپتے جو اسے طلب کرے، اور نہ اسے دیتے ہیں جو اس کا حریص ہو۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملہ میں خیانت کی اور اسی حالت میں مار گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ ایک شخص مسجد کی چوکھٹ پر آ کر ہم سے ملا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، قیامت کب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس پر وہ شخص خاموش سا ہو گیا، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ روزے، نماز اور صدقہ قیامت کے لیے تیار نہیں کیے ہیں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکے عبید اللہ کو لکھا
जो उस वक़्त सजस्तान में थे कि दो आदमियों के दरमियान फैसला उस वक़्त ना करना जब तुम गुस्सा में हो, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कोई सालिस दो आदमियों के दरमियान फैसला उस वक्त ना करे जब वो गुस्सा में हो। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं सुबह की जमात में फ़लाँ की वजह से शिरकत नहीं कर पाता, क्योंकि वो हमारे साथ इस नमाज को बहुत लंबी कर देते हैं। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़ो नसीहत के वक्त इससे ज़्यादा गज़बनाक होते कभी नहीं देखा जैसा कि आप उस दिन थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, तुम में से बाज़ नमाजियों को नफ़रत दिलाने वाले हैं, बस तुम में से जो शख्स भी लोगों को नमाज पढ़ाए उसे इख्तिसार करना चाहिए, क्योंकि जमात में बूढ़े, बच्चे और ज़रूरतमंद सभी होते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अता करते थे तो मैं कहता कि आप उसे दे दें जो इसका मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मर्तबा माल दिया और मैंने कहा कि आप उसे ऐसे शख्स को दे दें जो इसका मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ले लो और उसके मालिक बनने के बाद इसका सदका कर दो। ये माल जब तुम्हें इस तरह मिले कि तुम इसके ख्वाहिशमंद ना हो और ना इसे तुमने मांगा हो तो इसे ले लिया करो, और जो इस तरह ना मिले उसके पीछे ना पड़ा करो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स जो दो रुखा है, किसी के सामने उसका एक रुख होता है और दूसरे के सामने दूसरा रुख बरतता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ऐसी कसम खाए जो झूठी हो, जिसके ज़रिए वो किसी दूसरे का माल मार ले, तो अल्लाह से वो इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर गज़बनाक होगा। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि हम मजलिस में मौजूद थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, और अपनी तरफ से गढ़ कर किसी पर बहतान नहीं लगाओगे, और नेक काम में नाफरमानी नहीं करोगे। जो कोई तुम में से इस वादे को पूरा करे उसका सवाब अल्लाह के यहाँ उसे मिल जाएगा, और जो कोई इन कामों में से किसी बुरे काम को करेगा उसकी सज़ा उसे दुनिया ही में मिल जाएगी, और ये इसके लिए कुफ़ारा होगा। और जो कोई इनमें से किसी बुराई का काम करेगा और अल्लाह उसे छुपा लेगा तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहे तो उसकी सज़ा दे और चाहे उसे माफ़ कर दे। हज़रत जाबर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 12 अमीर होंगे और वो सब के सब ख़ानदान कुरैश से होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरा इरादा हुआ कि मैं लकड़ियों के जमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए अज़ान देने का, फिर किसी से कहूं कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए, और मैं इसके बजाय उन लोगों के पास जाऊं
جو جماعت میں شریک نہیں ہوتے اور انہیں ان کے گھروں سمیت جلا دوں۔